हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्व ओडिया एजुकेशन। चलते आज विषय देखिए चिलिकार सायंतन दृश्य। विषय को जी पूर्व कही रखुद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। चलतु देखिए आज विषय अच्छी चिलिकार सायंतन दृश्य। सायंतन सायंतन शब्द कहले कौन हो? सायंतन हूँ संध्या काले। चिलिकार जो संध्या काल दृश्य अच्छी से दृश्य को कवि बर राधानाथ राय ये कौन कर वर्णना कर कवि बर राधानाथ राय विषय टी परिचय टी जाना। आधुनिक ओडिया काव्यधारा भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय कौटी जन्मग्रहण करते ना पिला माने बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करते। कौटी ना बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करते। ऊनविंश शताब्दी शिक्षक से बंग विहार ओडिशार विद्यालय समूह शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर हो पारी। कौटी ना ऊनविंश शताब्दी बंग विहार ओडिशा रे विद्यालय से कौन होते ना समूहर शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर हो पारी। नुआ रीति ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथंकर कवि कीर्तिर गौरवबह कृति मध्य केदार गौरी, नंदीकेशरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, उर्वशी आदि काव्य और सर्वज्ञ जननी भारत धरणी कल्पतेय भारतर गीतिका रचना राधानाथ संस्कृति गीति प्रतिभार अपूर्व साक्षर वहन करे। कौन कहला ना इगुरा सब हूँ राधानाथ राय संस्कृति धर्मी लेखनी सब। अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघदूत और तुलसी स्तबक राधानाथंकर बहुपाठिता पांडित्य और कवित्वर उच्चकोटीर निदर्शन अटे। ये जो लिखिं कौन मेघदूत आ तुलसी स्तबक ये दुईटा हूँ कविंर उच्चकोटीर लेखन एक पांडित्यमय कीर्ति। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबारे तांक वैशिष्ट्य स्वीकृत। चिलिकार सायंतन दृश्य अंशटी को चिलिका खंडकाव्य आनीत। चिलिका सायंतन दृश्य कौटू आई ना चिलिका खंडकाव्य कवि राधानाथ राय लेखनी। एते संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना कर कवि सूर्य गीतामृत स्मरण जातीय भावना उद्वेलन जीवन प्रति शाश्वत वार्ता और कवि सौंदर्य विवृत्ति चित्तवृत्ति आदि ए प्रकाशित होती। ताने आम ये जान जे प्रकृति को नायक आ नायिका करी कवि राधानाथ राय कौन करती ना प्रत्येक काव्य कवितार विभिन्न भल रूप दबार सी हूँ सिद्धहस्त। आज विषयटी आम पढ़िया चल। प्राचीमूले मीनजीवी नावे छायाकार चित्र देशी स्थापित हो। अर्थात प्राचीमूल प्राचीमूल समुद्र बक्षरे समुद्र बक्षरे कौन हो ना मीनजीवी माछ धरा मानकर छायाकालीन दृश्य कौन हो गोटा गोटा दायकार दृश्यमान हो कारण संध्या समय हो जामती दृश्य दृश्यमान हो। मत्स्य धरी से समुद्र महाने निज गृह कथा भावी एक ध्यान अर्थात माछ धरने जाइए मत्स्यजीवी मैंने से कौन कहते संध्या समय बाहर जो आसुँच गृह मेलाणी होती निज गृह कथा भावी भावी कौन कहते गृह को फेरी। भालेरी शिखर संध्या तारा देखी आसती पट्टिका महल लास्ट टेकी। भालेरी हूँ पर्वत पर्वतर शिखर जो संध्या तारा देखती संध्या जो संध्या समय जो तारा को देखती से मैंने कौन करती ना खुशी होकर आसती पट्टिका पट्टिका हूँ पाल पाल को महल आसरे टेकी कारण से समय पछुआ पवन होते हो न था हालुसा मारिक आसवाक पड़ता से पाल को जो बंधा पाल बंधा होता है से पाल को टेकिक आसी था मीनजीवी कंठु कवि सूर्य गीत मृत दुरु बही आनी चिलिका मारुत अर्थात से जो मत्स्यजीवी मान गृह को परित्याग करुता प्रत्यावर्तन करूँ मुसी आसवा समय मुहर कवि सूर्य बलदेव रथंकर कौन गीतामृत बा जो गान सबू गाई था गीत सब रचना करते से गीत सब शोभा पाऊ थाए। उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान हद नील बक्ष करे अधिष्ठान अर्थात उल्लासर आत्मा खुशी आत्मा खुशी हो जाइए। हाँ खुशीर एक आत्मार एक झंकारित गीत तान बाहरी आसूँ जमती से जो मत्स्यजीवी मानकर हसंती चौदिके मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी। मधुर हसमय कौन है ना समुद्र बक्षरे फुटी हुई दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी आ कौन है ना दिगपालिका देवी कौन कहते ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी अर्थात दुई कूल को
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ହସଉଛନ୍ତି। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଘର କଥା ଭାବିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଉଛି ମନ। କ'ଣ ହେଉଛି ଗୀତ ପଦେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ସେଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଏକ ଅମୃତମୟ ଗୀତ ତାନ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପରେ ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ହଳୁଆ ଗୀତ ଚାଷୀ ଗୀତ ଏଇଟା ସେମିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ। ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟା ବାହାରେ। ତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଷଡ଼ ରିପୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, 6ଟା ଶତ୍ରୁ। ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତ ନ ଜାଣେ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଗୀତଟା କେମିତି କ'ଣ ବାହାରିଯାଏ, କେଉଁ ଅନ୍ତରରୁ କେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଦେଇ ସେ କି ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତ ନ ଜାଣେ। କେମିତି ବାହାରିଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ୱର ପକେଇକିରି ଗୀତ ପଦେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ବାଗେଶ୍ୱରୀ କିଏ ନା ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ। ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ରଚିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକିରି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାହାକୁ ହିଁ କବି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଧନ୍ୟ ରଥେ, ତୁମେ ହେଉଛ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ରଥରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ, ପୁଣ୍ୟ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଗଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଲା ବାଲା। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତୁମର ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମ୍ଭ ମାଟିର ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାସି ଦେଇଛି, ଶ୍ମଶାନ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଶ୍ମଶାନ କ'ଣ ମଶାଣି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହ ଶରୀର ମାଂସର ଶରୀରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଯାଇଛ ବା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯାଇଛ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୀନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୋତପାଳ। ପୋତପାଳ କିଏ ନା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ, ନୌକା ଚାଳକ। ପୋତକୁ ଯିଏ ପାଳାଇ ବା ଚାଳନ କରେଇ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପୋତପାଳ। ତରଣୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ଡଙ୍ଗାରେ କ'ଣ କରୁଛି ମଶାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ପଶିକିରି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ହେଲା। ଆଗକାଳେ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଦେବ, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ହୁଳା ବାଗିଆ ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ତେଲ ପଶିକିରି ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗା ହୁଏ, ତାକୁ ମଶାଲ କୁହାଯାଏ। ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମଶାଲଟା ଦକ ଦକ ହେଇ ଜଳେଇ ସେ ଯେଉଁ ମଶାଲଟା ମୀନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆକର୍ଷଣ କରେ। ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ ମଶାଲଟା କ'ଣ କରେ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଭବେ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାରାତ୍ମକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ କରେ ଦର୍ଶନ କରାଏ। ତା ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରକେ ସେ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଏ। କିଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମଶାଲଟିଏ। ପାପ ଗର୍ଭେ ଜହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପାପର ଗର୍ଭରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରେ ପଡ଼ିକିରି କ'ଣ କରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ମୀନମାନେ ମାଛମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏ ନିଆଁକୁ ଗୋଟିଏ ଆକସ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତି ଭାବିକିରି ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁକିରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ମଶାଲ ଉପରେ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ତରଣୀ ସେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ଢେଉ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଢେଉ ହୁଏ ସେ ଢେଉରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡଙ୍ଗା କ'ଣ କରେ ଦୋହଲି ଆସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଢେଉଟା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡଙ୍ଗାଟା ଉପରକୁ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଢେଉଟା କ'ଣ କରେ ତଳକୁ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗା ଢେଉର ପଛରେ ରହିଗଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ପୁଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଦେଖାଯାଉଥାଏ ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୋଳାୟିତ ମାନ ହୋଇଥାଏ।
ନା ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଦୁଃଖୀର ମନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଶା ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି କମି ଯାଉଥାଏ। ବଢ଼େ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିବି ଛୁଆ, କ'ଣ ନ ଖାଇଥିବି, ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଉଠୁଥିବ, ପୁଣି କିଛି ଭାବିକିରି ଶାନ୍ତ କରିଦେଉଥିବ। ପ୍ରାୟ ଶିଖେ ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ, କେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଉଥିବ ମାନେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ ମନ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ, ତାପରେ ବୁଝେଇକିରି କିଛି ଶାନ୍ତ କରି ପକଉଥିବେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ନିଜ ମନକୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସୁଛି ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିମର୍ତ୍ତେ ଅବନି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିମର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଗମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଶାର ଆଗମନ ହୋଇଛି, ନିଶା ଗମେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାର ଆଗମନ, କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚିଲିକା ପୃଷ୍ଠରୁ କମି ଯାଇଛି। ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଲା ପରେ ସେ ଚିଲିକାର ଅବନିଟା ମାଟିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ପାରଦ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସାରା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଇଛି, ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ଦ୍ୱିତ ଶୈଳ ତଳେ, ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରେ ଶୋଭେ ହଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଳିତାରେ ଦୀପ ଲାଗି, ଯେଉଁ ଦୀପରେ ସଳିତାଟିଏ ଜଳୁଥିବ, ସେଇ ଦୀପ ତଳ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଭଳି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦିଶିଲା ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଶୋଭେ ହଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଏ ହଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେଉଛି ତଳ ଭାଗ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦୀପ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପର କ'ଣ ଜ୍ୟୋତି, ତା ସେଇ ଦୀପର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏ ହେଉଛି ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୀପର ତଳ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟର ଲୋକାୟିତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରେ ଶୋଭେ ହଦ ଅନ୍ତରାଳେ, ହଦ ଅନ୍ତରାଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହା ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସେ ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରି ବନ ନାସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଦର ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀର ସଦୃଶ୍ୟର ଜକ୍ ଲାଇଟ୍ ଧଳା ଫର୍ଫର ଦେଖାଯାଉ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଧଳା ଫର୍ଫର ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି। ଦିଶନ୍ତେ ବିଶଦ ଗିରି ବନ ନାସେ, ଗିରି ବନ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଷାଦମୟ ଦିଶୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିଶୁଛି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ପତ୍ରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛର ପତ୍ରରେ, ମସୃଣ ଉପଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସୃଣର ବାଲି ରଗଡ଼ାର ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପଡ଼ିକିରି ଚକଚକ ହେଉଛି। ତ ତାପରେ ଆସୁଛି ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ, ସେ ଜକ ଜକ ହେଇକିରି କ'ଣ ମସୃଣ ଉପରେ, ସେ ବାଲି ରଗଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ି ଜକ ଜକ ହେଇକିରି କ'ଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି ହେଲା। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପର ଯେମିତି ଶିବଙ୍କ ଠେଇଁ ଶରୀର ସାରା ଗୁରେଇ ହେଲା ଭଳି ଛାୟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ରୂପ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରି ବନ ଦେଶ, ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ନୀରବ ହେଉଛି ଗିରି, ନୀରବ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ, ଗିରି ବନ ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ଏଠି ନର ଚହଳର ଲେଶ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚହଳର ଏଠି ଟିକେ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦିଶୁନାହିଁ। ଦୂର ଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର, ଦୂର ଝର ନାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣାର ନାଦ, ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରୁଛି ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଝରଣାର ଝରଝର ନାଦ, ଝଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଝିଙ୍କାର, ଏଇ ଦୁଇଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବାର ଆଗମନ ଦେଉଛି, ସୂଚନା ଦେଉଛି। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ସେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳିର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାତା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କ'ଣ ଏଇ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ଆସିକିରି ଆଶ୍ରୟ ତୋଳିଲେ କି,
ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ଚିଲିକା ହେ ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ବନୋତ୍ସବ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ତୋର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ବନର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛି ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଦୃଶ୍ୟଟି ବା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ବି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।